بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شرجی اللہ فراست، آپ دیکھیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سعودی قونصلیٹ میں جمال خشقجی کو ہلاک کیا گیا، ٹارچر اور قتل جرنلسٹ کی سمارٹ واچ میں ریکارڈ ہو گئے، ترک میڈیا کا دعویٰ۔ جمال خشقجی معاملے پر ٹرمپ شاہ سلمان سے بات کریں گے، یو این چیف نے کہا سچ سامنے لایا جائے۔ ترکی نے امریکی پادری کو رہا کر دیا، اینڈریو برنسن واشنگٹن روانہ، وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملیں گے۔ اسرائیلی فوج کی کارروائی میں 7 فلسطینی جاں بحق، غزہ کے لیے فیول بند کر دیا گیا۔ افغانستان میں ایک بار پھر الیکشن ریلی کو نشانہ بنایا گیا، بم دھماکے میں 13 ہلاک۔ امریکی نمائندے نے دوحہ میں کی طالبان سے بات چیت، ٹرمپ جنگ ختم کرنے کے خواہش مند۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے ڈرا کر عربوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، بیروت میں حسن نصر اللہ کا خطاب۔ پاکستان جانا ساؤتھ انڈیا جانے سے بہتر ہے، سدھو نے ایک اور تنازعہ کھڑا کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ ترکی نے ایسی ریکارڈنگ حاصل کر لی ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ مشہور سعودی جرنلسٹ جمال خشقجی کو استنبول میں سعودی عرب کے قونصلیٹ کے اندر ٹارچر کیا گیا اور ان کی جان لی گئی۔ ترکی کے ایک اخبار نے یہ دعویٰ کیا، یہ ریکارڈنگ جمال خشقجی کی ایپل کمپنی کی سمارٹ واچ میں محفوظ ہو گئی، جو ان کے فون تک پہنچ گئی، جو ان کی منگیتر کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی منگیتر اس وقت قونصلیٹ کے باہر انتظار کر رہی تھی۔ اخبار نے کہا کہ جرنلسٹ سے پوچھ تاچھ، ٹارچر اور قتل کے لمحے ان کے ایپل واچ کی میموری میں محفوظ ہے۔ ترکی کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ جس وقت جمال خشقجی قونصلیٹ کے اندر داخل ہوئے، وہ کالے رنگ کی ایپل واچ پہنے ہوئے تھے، وہ باہر چھوڑے گئے، ان کے موبائل فون سے لنک تھی، اس وقت فون ان کی منگیتر کے پاس تھا جو قونصلیٹ کے باہر ٹھہری ہوئی تھی۔ اخبار سبا نے انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جمال خشقجی نے قونصلیٹ میں داخل ہونے سے پہلے اپنی واچ کی ریکارڈنگ کا بٹن آن کر دیا تھا۔ اخبار کا دعویٰ ہے کہ سعودی انٹیلیجنس ایجنٹس نے قتل کیا اور بعد میں انہیں محسوس ہوا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انہوں نے جمال خشقجی کے فنگر پرنٹس کا استعمال کرتے ہوئے واچ کو ان لاک کیا اور بعض فائلز ڈیلیٹ کر دیں، لیکن کچھ فائلز باقی رہ گئیں۔ سعودی عرب کا ایک ڈیلیگیشن اس دوران ترکی پہنچا اور دونوں ملکوں نے مل کر تحقیقات کے لیے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے سے اتفاق کیا ہے۔ سعودی عرب کے ایک وزیر نے جمال خشقجی کے تعلق سے جھوٹے الزامات لگائے جانے کی مذمت کی ہے۔ وزیر نے کہا کہ جمال خشقجی کو ہلاک کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزیر داخلہ پرنس عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز نے کہا کہ جمال خشقجی کو قتل کرنے کا حکم دینے کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA نے کہا کہ سعودی حکومت ان اصولوں، قاعدوں اور روایتوں کی پابند ہے جو عالمی قانون اور عالمی سمجھوتوں کے مطابق ہیں۔ جمال خشقجی ایک سعودی شہری تھے، وہ پچھلے 1 سال سے امریکہ میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے حالیہ مہینوں میں سعودی حکومت کی پالیسیوں، خاص طور پر یمن جنگ اور قطر کے ساتھ تعلقات توڑنے کے فیصلے پر تنقید کی تھی۔ وہ 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی قونصلیٹ کے اندر گئے تھے تاکہ اپنی پہلی بیوی سے طلاق کی کاغذات حاصل کر سکیں۔ وہ ایک ترک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں ترکی کے عہدیداروں کے ساتھ تعاون پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ترکی نے کہا تھا کہ اس نے تحقیقات میں تعاون کے لیے سعودی عرب کی تجویز قبول کر لی ہے۔ برطانیہ کے کئی ارکان پارلیمنٹ نے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ نے وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ یقیناً فکر مندی کی وجہ ہے اور اس سے آزاد جمہوری دنیا کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کے مستقبل پر گہرے اثرات پڑیں گے۔ 13 ارکان پارلیمنٹ نے اس خط پر دستخط کیے۔
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही शाह सलमान से इस बारे में बातचीत करेंगे। इस तरह उन्होंने तस्दीक की कि अब तक जमाल खशोगी के मामले में उन्होंने शाह सलमान से कोई बात नहीं की है। सिनसिनाटी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम ये मालूम करेंगे कि सऊदी अरब और उस रिपोर्टर के बीच तुर्की में क्या सूरत हाल पैदा हुई, और उन्होंने कहा कि ये हालात बहुत भयानक हैं। तुर्की के अहदेदारों के हवाले से तस्दीक की गई है कि जमाल खशोगी की स्मार्ट वॉच तहकीकात में अहम रोल अदा कर सकती है, और उन्होंने कहा कि स्मार्ट वॉच ने सऊदी काउंसलेट के अंदर उनकी मीटिंग का ऑडियो रिकॉर्ड किया है। यूनाइटेड नेशंस ने लापता जर्नलिस्ट के बारे में सच्चाई सामने लाने का मुतालबा किया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बीबीसी से बातचीत करते हुए लिखा कि उन्हें डर है कि ऐसे और ज्यादा वाकयात पेश आएंगे और ये मामूल बन जाएगा। जमाल खशोगी मामले से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की इमेज मुतासर हो सकती है। पहले ही सऊदी अरब में इन्वेस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस पर इसके साए पड़ने लगे हैं और बाज गोशों की तरफ से बॉयकॉट का ऐलान भी किया गया है। इस दौरान आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिन लगार्डे ने कहा कि उन्हें जमाल खशोगी के बारे में खबरों से वहशत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो इस महीने रियाद में होने वाली मौशी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी। तुर्की में अमेरिका के एक पादरी को 3 साल जेल की सजा दिए जाने के बावजूद रिहा कर दिया गया। तुर्की की अदालत ने दहशतगर्दी के इल्जाम में इस पादरी एंड्रयू ब्रंसन को सजा सुनाई, लेकिन कहा कि वो इसके बावजूद जेल में नहीं रहेंगे। ये पादरी 20 साल से तुर्की में रह रहा था। वो पिछले 2 साल से जेल में है और जुलाई के महीने में उसे घर पर नजरबंद रखा गया था। इस मामले पर दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया था। इस दौरान खबर है कि अमेरिका का पादरी तुर्की के बाहर निकल गया है। पादरी की रिहाई से दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। इस दौरान बताया गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इस पादरी से मुलाकात करेंगे। यमन के हुदैदा में सऊदी अरब की ताजा बमबारी में 22 सिविलियंस हलाक हो गए। मकामी लोगों ने कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की तस्दीक की। बताया गया कि इन हमलों में 2 बसों को निशाना बनाया गया जिनमें लोग हुदैदा से फरार हो रहे थे। कई लोग जख्मी भी हुए। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने कहा कि अमेरिका सीरिया में दरियाए फुरात के मशरकी हिस्से में एक अलग रियासत बनाने के लिए अपने इत्तेहादियों खासतौर पर कुर्दों का इस्तेमाल कर रहा है। सर्जी लावरोव ने फ्रांस की एक वेबसाइट से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका चाहता है कि वो इस रियासत में अपने गैर कानूनी ढांचे बनाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के नए सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सीरिया के रक्का में अमेरिका की कार्रवाइयों के बाद जो तबाही मची है उसे देखकर वो हैरान है। रक्का के दौरे के बाद इंसानी हुकूक तंजीम के सेक्रेटरी कोमी नायडू ने कहा कि मैंने रक्का में जो कुछ देखा है उससे मैं हैरान हूँ। शहरों पर बमों की बारिश की गई, इमारतें गिरा दी गई, बहुत कम पानी और बिजली बाकी है, वहां रहना मुश्किल है। अमेरिका ने कहा कि इसराइल और सीरिया ने गोलान क्रॉसिंग खोलने से इत्तेफाक किया। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हेली ने कहा कि कुनित्रा सूबे की क्रॉसिंग खोलने से यूनाइटेड नेशंस की अमन फौज को सहूलत होगी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया के दीर अल-ज़ोर में आईसिस ने 130 खानदानों का अगवा कर लिया है। लंदन से काम करने वाली तंजीम ने जो सीरिया के हालात पर नजर रखती है इस खबर की तस्दीक की। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सऊदी काउंसलेट में जमाल खशोगी को हलाक किया गया। टॉर्चर और कत्ल जर्नलिस्ट की स्मार्ट वॉच में रिकॉर्ड हो गए, तुर्क मीडिया का दावा। जमाल खशोगी मामले पर ट्रंप शाह सलमान से बात करेंगे। यूएन चीफ ने कहा सच सामने लाया जाए। तुर्की ने अमरीकी पादरी को रिहा कर दिया। एंड्रयू ब्रंसन वॉशिंगटन रवाना, व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलेंगे।
اسرائیلی فوج کی کارروائی میں 7 فلسطینی جاں بحق، غزہ کے لیے فیول بند کر دیا گیا۔ افغانستان میں ایک بار پھر الیکشن ریلی کو نشانہ بنایا گیا، بم دھماکے میں 13 ہلاک۔ امریکی نمائندے نے دوحہ میں کی طالبان سے بات چیت، ٹرمپ جنگ ختم کرنے کے خواہش مند۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے ڈرا کر عربوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، بیروت میں حسن نصر اللہ کا خطاب۔ پاکستان جانا ساؤتھ انڈیا جانے سے بہتر ہے، سدھو نے ایک اور تنازعہ کھڑا کر دیا۔ جاریت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو غزہ کے قریب اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں 7 فلسطینی جاں بحق ہو گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ غزہ کے صحت عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ زخمیوں کی تعداد 112 بتائی گئی ہے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ 5 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ غزہ میں 30 مارچ کے بعد سے مسلسل تقریباً ہر جمعے کو ایسی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور ایسا تشدد ہو رہا ہے۔ یہ فلسطینی ان علاقوں میں جانے کے اپنے حق کو مانگ رہے ہیں جہاں سے انہیں نکال دیا گیا تھا جب سے امریکہ نے اسرائیل میں اپنا سفارتخانہ تیل ابیب سے یروشلم منتقل کیا ہے۔ یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے احتجاجیوں کو روکنے کے لیے طاقت کا اندھا دھند استعمال کیا، جس کے دوران فائرنگ کی گئی۔ جاں بحق فلسطینیوں کی عمریں 18 سال اور 29 سال کے درمیان بتائی گئیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ سرحد پر تقریباً 14,000 فلسطینی جمع تھے اور آگے بڑھنا شروع کیا تھا۔ چشمدید گواہوں نے اسرائیلی فوج کے دعووں کو غلط بتایا کہ احتجاجیوں کے پاس ہینڈ گرینیڈز تھے، اور انہوں نے کہا کہ فلسطینی مظاہرین بالکل نہتے تھے، وہ صرف نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ 30 مارچ کے بعد سے اس طرح کے واقعات میں کوئی 200 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 22,000 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے حکم جاری کیا ہے کہ ناکہ بندی کا شکار غزہ کے لیے فیول کی سپلائی فوری بند کر دی جائے گی۔ وزیر دفاع ابیگل لیبرمان نے کہا کہ اسرائیلی سپاہیوں اور یہودی آبادکاروں پر حملوں کے جواب میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ افغانستان میں ایک بار پھر ایک الیکشن ریلی کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دھماکے میں کم سے کم 13 لوگ ہلاک ہوئے اور 32 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ تخار صوبے میں پیش آیا۔ ایک سرکاری ترجمان نے بتایا کہ ریلی کے مقام کے قریب ایک موٹر سائیکل پر بم رکھا گیا تھا۔ یہ ریلی ایک خاتون امیدوار کی تھی، ان کے آنے سے پہلے ہی یہ دھماکہ ہوا۔ اب تک کسی نے بھی اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن طالبان نے کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو نشانہ بنائیں گے جو الیکشن کا حصہ بنیں گے۔ اس سے پہلے بھی 2 ریلیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہ تاجکستان کی سرحد کے قریب ہے، جہاں طالبان کا اچھا اثر ہے۔ افغانستان میں 20 اکتوبر کو پارلیمنٹ الیکشنز ہونے والے ہیں۔ 249 سیٹوں کے لیے 2500 سے زیادہ امیدوار میدان میں ہیں، ان میں 417 عورتیں ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق قطر میں امریکہ کے نمائندے اور طالبان عہدیداروں کے بیچ ملاقات ہوئی۔ وال سٹریٹ جرنل نے بتایا کہ امریکہ کے نمائندے زلمی خلیل زادے نے دوحہ میں طالبان عہدیداروں سے ملاقات کی۔ 4 مہینوں میں یہ دوسرا موقع ہے جب امریکی نمائندے اور طالبان عہدیداروں کے بیچ آمنے سامنے کی بات چیت ہوئی۔ عہدیداروں نے کہا کہ ٹرمپ 17 سال سے جاری افغان جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر مڈل ایسٹ کے ملکوں کو بلیک میل کر رہے ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنی ان کوششوں میں وہ عرب ملکوں کو ایران سے ڈرا رہے ہیں تاکہ امریکی ہتھیار بیچے جا سکیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت سے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے حسن نصر اللہ نے کہا کہ ٹرمپ نے ریمارک کیا ہے کہ ایران صرف 12 منٹ میں مڈل ایسٹ کا کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ ان ریمارکس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ خطے کے حکمراں اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے انہیں پیسہ دیں۔ نصر اللہ نے کہا کہ امریکہ کی حکومت چوروں کی حکومت ہے، جیسا کہ اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی نے کہا تھا۔ امریکہ کے سابق پریزیڈنٹس بھی چور تھے، لیکن انہوں نے اس ڈھٹائی سے کام نہیں کیا تھا جتنی ڈھٹائی سے ٹرمپ کر رہے ہیں۔ موجودہ صدر عرب لیڈرز کو لوٹ رہے ہیں اور ان کی بے عزتی بھی کر رہے ہیں۔ نصر اللہ نے کہا کہ ٹرمپ انصاف، انسانی حقوق اور قدروں کا کوئی احترام نہیں کرتے، جس کا ثبوت ان کے بیانات ہیں۔ وہ ہر ایک کو دھمکیاں دیتے ہیں اور ہر ایک کی بے عزتی کرتے ہیں، چاہے اس کے دوست اور اتحادی کیوں نہ ہوں۔
हिजबुल्लाह लीडर ने कहा कि ट्रंप अरब हुक्मरानों को लाखों बिलियन डॉलर्स के हथियार, गोला बारूद और फौजी सामान बेचने के लिए ईरानोफोबिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। नसरुल्लाह ने अरब लीडर्स को मशवरा दिया कि वो अमेरिका पर अपना दारोमदार खत्म करे। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका वो मुल्क है जिसने बेदखली के बाद ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को कैंसर के इलाज के लिए वीजा तक नहीं दिया, हालांकि अमेरिका ने लंबे अरसे तक खिते में उनका इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह के चीफ ने कहा कि अरब लीडर्स को चाहिए कि वो ट्रंप को लाखों बिलियन डॉलर्स देने के बजाय अपने मुल्क के मसाइल हल करने पर यह रकम खर्च करे। ईरान के एक अहदेदार ने अमेरिका में ट्रंप की मुखालिफ तहरीकों के साथ बातचीत की तजवीज़ पेश की है। खारजा पॉलिसी से जुड़े एक अहदेदार हशमत उल्लाह ने कहा कि अमेरिका का मतलब ट्रंप नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका में उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए जो ट्रंप के खिलाफ हैं, इससे अमेरिका पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। ओमान में एक तूफान लोबान के असर में जबरदस्त बारिश हो रही है और कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। ये तूफान सलाला से 300 किलोमीटर दूर है। अहदेदारों ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो एहतियात से रहें और समंदर के करीब या ढलान वाले इलाकों के पास ना जाएं। कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुतासरा इलाकों में स्कूल्स बंद कर दिए गए। इस दौरान समंदर में ऊंची ऊंची मौजें भी देखी गईं। इसे कैटेगरी 1 का तूफान करार दिया गया है। इंडियन नेवी ने ओमान साहल के करीब तूफान लोबान में फंस जाने वाले 130 मल्लाहों को बचाया। इंडोनेशिया के समात्रा जजीरे में बारिश की वजह से सैलाब आ गया और चट्टानें खिसकने के वाकयात में कम से कम 22 लोग हलाक हो गए। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। कम से कम 15 लोग लापता हैं। इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में हाल ही में जलजले और सुनामी से 2000 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे। अफ्रीका के मुल्क युगांडा में चट्टानें खिसकने के वाकयात में कम से कम 41 लोग हलाक हो गए। तेज बारिश की वजह से चट्टानें खिसकने के वाकयात पेश आए। केरला की शिवसेना ने धमकी दी है कि अगर नौजवान औरतें सबरीमाला में दाखिल होंगी तो शिवसैनिक खुदकुशी कर लेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हर उम्र की औरतों को सबरीमाला के अय्यप्पा मंदिर में दाखिल होने की इजाजत दी, लेकिन इस फैसले से कई लोग नाराज हैं। शिवसेना की केरला यूनिट ने कहा कि उसका एक 7 रुकनी सुसाइड स्क्वाड तैयार है। जब 17 अक्टूबर को मंदिर खुलेगा और नौजवान औरतें मंदिर में दाखिल होंगी तो वो खुदकुशी कर लेंगे। इस दौरान हजारों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केरला में एहतजाज किया। कई दिनों से रियासत में हिंदू तंजीमें इस तरह के मुजाहरे कर रही हैं। कांग्रेस लीडर और पंजाब के वजीर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा करना साउथ इंडिया जाने से बेहतर है। इस तरह उन्होंने एक और तनाज़ा पैदा कर दिया है। अपने पाकिस्तान दौरे पर तनाज़े के बारे में पूछे जाने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के सिख यात्रियों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोलता है तो वो फिर पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तानियों को चूमेंगे। पाकिस्तान में उनकी एक झप्पी पर तनाज़ा पैदा हुआ था। सिद्धू ने कहा कि जबान और खाने पीने के मसाइल की वजह से उनके लिए पाकिस्तान का दौरा करना साउथ इंडिया का दौरा करने से बेहतर है। उन्होंने ये बात दोहराई कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को गले लगाने पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है। वो दिल्ली में एक अदबी फेस्टिवल के मौके पर खिताब कर रहे थे। हिंदुस्तान में जिका वायरस के ताल्लुक से अंदेशे बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में जिका के 50 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। ये एक खतरनाक वायरस है जो पिछले कुछ साल से अफ्रीका में देखा जा रहा है। पता चला है कि जिका से मुतासर लोगों में 11 हामिला औरतें हैं। ऐसे अंदेशे हैं कि जिका वायरस से मुतासर हामिला औरतों के बच्चे नॉर्मल नहीं होंगे। उन बच्चों के सर बहुत छोटे होंगे क्योंकि मुतासरा औरतों में बच्चों की सही नशोनुमा नहीं होती। सेहत अहदेदारों ने जयपुर में 52 केसों की तस्दीक की। कोई 86 मुल्क जिका से मुतासर हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीवी मेलानिया ट्रंप ने इन खबरों को गलत बताया है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मेलानिया ने कहा कि उनके शौहर के दूसरी औरतों के साथ अफेयर्स की खबरों की वो परवाह नहीं करती क्योंकि कई दूसरी अच्छी बातें हैं जिन पर उन्हें तवज्जो देना है। एबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम दोनों में सब ठीक है। ट्रंप ने खुद दूसरी औरतों के साथ अफेयर्स के बारे में खबरों को गलत बता दिया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की पोजीशन काफी मजबूत होती जा रही है। वो एक बड़ी लीड हासिल कर सकता है। हैदराबाद के ओपल में राजीव गांधी स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन वेस्टइंडीज को 311 रन पर आउट करने के बाद हिंदुस्तान ने खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 308 रन बना लिए हैं। इस तरह हिंदुस्तान अब सिर्फ 3 रन पीछे है और अभी उसकी 6 विकेटें बाकी हैं। जिस वक्त खेल खत्म हुआ अजिंक्य रहाणे 75 और ऋषभ पंत 85 पर खेल रहे थे। इससे पहले पृथ्वी
شاہ 70 پر آؤٹ ہوئے۔ ویسٹ انڈیز کی طرف سے راسٹن چیز نے 116 رنز بنائے۔ امیش یادو انڈیا کے سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے 6 وکٹ لیے۔ ٹیم انڈیا اس سیریز میں 1-0 سے آگے ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سعودی قونصلیٹ میں جمال خشقجی کو ہلاک کیا گیا۔ ٹارچر اور قتل جرنلسٹ کی سمارٹ واچ میں ریکارڈ ہو گئے، ترک میڈیا کا دعویٰ۔ جمال خشقجی معاملے پر ٹرمپ شاہ سلمان سے بات کریں گے، یو این چیف نے کہا سچ سامنے لایا جائے۔ ترکی نے امریکی پادری کو رہا کر دیا۔ اینڈریو برنسن واشنگٹن روانہ، وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملیں گے۔ اسرائیلی فوج کی کارروائی میں 7 فلسطینی جاں بحق، غزہ کے لیے فیول بند کر دیا گیا۔ افغانستان میں ایک بار پھر الیکشن ریلی کو نشانہ بنایا گیا، بم دھماکے میں 13 ہلاک۔ امریکی نمائندے نے دوحہ میں کی طالبان سے بات چیت، ٹرمپ جنگ ختم کرنے کے خواہش مند۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے ڈرا کر عربوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، بیروت میں حسن نصر اللہ کا خطاب۔ پاکستان جانا ساؤتھ انڈیا جانے سے بہتر ہے، سدھو نے ایک اور تنازعہ کھڑا کر دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔